پاکستان کی شاندار سفارتی کامیابیوں کا سلسلہ جاری۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستان کی اپیل پر ایران کے خلاف پروجیکٹ فریڈم روکنے کا اعلان۔ وزیر اعظم کا امریکی صدر کے اعلان کا خیر مقدم۔ صدر ٹرمپ کا مثبت رد عمل امن کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی کوششیں خطے میں امن کے لیے اہم ہیں۔ امید ہے موجودہ پیش رفت خطے اور دنیا میں دیر پا امن اور استحکام کا باعث بنے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ امریکی اور ایرانی قیادت آمنے سامنے یہاں پر اسلام آباد میں بیٹھی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ بات چیت دیر پا امن میں جلد بدلے گی اور اس خطے میں امن قائم ہوگا اور مزید جانیں ضائع نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے اور خطے میں امن کے لیے پرعزم ہے۔ یقین ہے کہ فریقین کے درمیان بات چیت جلد دیر پا امن میں بدلے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے فریقین میں جنگ بندی اور انہیں مذاکرات کی میز پر لانے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ چین، ترکی اور دیگر ملکوں نے بھی امن مذاکرات میں حصہ ڈالا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا اسلام آباد میں 6ٹی بین الاقوامی پیغام اسلام کانفرنس سے خطاب۔ حرمین شریفین کی ارض پاک کا تحفظ، دفاع اور سلامتی ہمیں انتہائی مقدم اور جان سے زیادہ عزیز ہے۔ دونوں برادر ممالک کے درمیان باہمی دفاعی معاہدے ہمارے اسی آہنی عزم کی تجدید کرتے ہیں۔ حرمین شریفین کا دفاع اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان برادرانہ تعلقات کی نئی تاریخ رقم ہوئی۔ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ حرمین شریفین کے دفاع کے عزم کی تجدید ہے۔ امت کو تقسیم کرنے والے اور دہشت گردی میں ملوث عناصر مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں۔ پشاور سے کراچی تک پوری قوم یکجان ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ اسلام آباد میں 6ٹی بین الاقوامی پیغام اسلام کانفرنس۔ علماء کرام، مشائخ عظام سمیت فلسطین کے قاضی القضاء، فلسطینی صدر کے مشیر اور سعودی عرب کے سفیر کی شرکت۔ امت مسلمہ کے لیے نمایاں خدمات انجام دینے والوں کو اعزازی شیلڈ دی گئی۔ وزیر اعظم نے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو اعزازی شیلڈ دی جو سعودی سفیر نے وصول کی۔ سعودی عرب کے سفیر، فلسطین کے مفتی اعظم اور بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے صدر کو بھی شیلڈ دی گئیں۔ سعودی عرب اور فلسطین کے وفود کے سربراہوں نے وزیر اعظم کو شیلڈز دی۔ ہمارا حق ہوا، بنیان المرصوص ہوا۔ ہم سب نے، پوری قوم نے، دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے فتح نصرت اگر آپ کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو فتح نصرت دیتے ہیں۔ مار کا حق میں اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا۔ پاکستان قیام امن کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ ہم امریکہ اور ایران کو 47 سال کے بعد مذاکرات کی میز پر لائے۔ فلسطین اور کشمیر کے تنازعات کا حل پہلی ترجیح ہے۔ اقوام متحدہ کو مزید فعال بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ امت مسلمہ میں اتحاد وقت کا تقاضا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بین الاقوامی پیغام اسلام کانفرنس سے خطاب۔ لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین شہید کی نماز جنازہ چکلالہ گیریجن راولپنڈی میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء، اعلیٰ سول و عسکری حکام سمیت شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ وزیر اعظم کا شہید لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت۔ شہید کی غیر معمولی بہادری، فرض سے لگن اور مادر وطن کے دفاع کے لیے ثابت قدمی قابل ستائش ہے۔ بھارتی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی اور سہولت کاروں کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ہمارے شہداء کی عظیم قربانیاں قوم کے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ وزیر اعظم۔
مارکہ حق کا 1 سال مکمل، پاکستان کے فیصلہ کن عسکری برتری اور قومی اتحاد کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ بھارت کو واضح پیغام دیا کہ پاکستان اپنے دفاع میں مکمل طور پر مضبوط اور متحد ہے۔ بری، بحری اور فضائی افواج کی صلاحیت دشمن کے اندازوں سے کہیں زیادہ مؤثر اور مربوط ہے۔ پوری قوم بنیان مرصوص کی طرح مسلح افواج کے ساتھ ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف۔ مارکہ حق میں پاک فضائیہ کے شاہینوں کی تاریخی برتری اور جنگی طاقت دنیا بھر نے تسلیم کی۔ آپریشنل مہارت، جدید ٹیکنالوجی اور غیر معمولی حکمت عملی سے دشمن کی عددی برتری کا غرور خاک میں ملا دیا۔ BVR میزائل سسٹم سے لیس GF-17 تھنڈر بلاک 3 کی دشمن کے خلاف تباہ کن کارکردگی نے حربی قوت کا نیا معیار قائم کیا۔ پاک بحریہ کی کمانڈ اینڈ سٹاف کانفرنس میں مارکہ حق کے دوران دی جانے والی قربانیوں کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمن نوید اشرف کی زیر صدارت کانفرنس میں آپریشنل تیاریوں، جاری اقدامات اور مستقبل کے پروگراموں کا جامع جائزہ، روایتی اور غیر روایتی چیلنجز کے خلاف جنگی تیاریوں کے تسلسل کو برقرار رکھنے پر زور۔ مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال میں نیول چیف نے بحری شعبے میں ابھرتے خطرات پر روشنی ڈالی۔ پاک بحریہ کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا حصول اسٹریٹجک ضرورت ہے، سربراہ پاک بحریہ۔ بھارت کی عبرتناک شکست کا 1 سال مکمل، مارکہ حق کی مناسبت سے تقریب کا پرومو جاری۔ تو یاد رکھیں کے عنوان سے بلدہ انگیز پرومو 10 مئی کو پاکستان مونومنٹ پر قومی بنیان مرصوص تقریب کے تناظر میں جاری کیا گیا۔ Pakistan responded with a relentless, a massive barrage of missiles and rockets. 7 brand beautiful planes which are بھارتی سشستر بل دہراتے ہیں کہ وہ تناؤ وردی نہیں چاہتے۔ ہم تیار ہیں، آزمانا نہیں۔ مارکہ حق پاکستان کی تاریخ کا درخشاں باب، قومی قیادت کی بھارت کو فالس فلیگ آپریشن سے باز رہنے کی وارننگ۔ 6 مئی 2025 کو وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ISI ہیڈ کوارٹر کے دورے کے موقع پر دشمن کو 2 ٹوک پیغام۔ تمام ریاستی ادارے ملکی سلامتی اور وقار کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت چوکس ہیں۔ کسی بھی مہم جوئی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بھارت کے پاس پہلگام واقعے سے پاکستان کو جوڑنے کا کوئی ثبوت نہیں۔ بھارت نے مہم جوئی کی تو صدیوں تک یاد رکھے گا۔ 6 مئی 2025 کی اہم خبریں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے ذریعے تاریخ کا ناقابل فراموش حصہ بن گئی۔ افواج پاکستان نے دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ دشمن نے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا، ہم نے دن کی روشنی میں دشمن کو زیر کیا۔ آپریشن بنیان مرصوص میں پوری قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ رہی۔ ہم شہداء کے خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ شہداء فورم کی رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل، ملک بھر میں ریلیاں، طلباء، سول سوسائٹی کے نمائندگان اور عوام کی بڑی تعداد میں شرکت۔ پاک فوج کو زبردست خراج تحسین۔ بحیثیت قوم اپنی بہادر مسلح افواج کے شانہ بشانہ ہیں، ملک کی سلامتی کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے، مقررین کا خطاب۔ اسلام امن، رواداری اور انسانی عظمت کا علم بردار مذہب ہے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے رہنمائی کا عملی نمونہ ہے۔ دنیا کے تنازعات کا حل محاذ رائی نہیں بلکہ سنجیدہ مکالمہ ہے۔
عالمی فورمز کو مکالمے اور ثالثی کے لیے مشترکہ نظام تشکیل دینا ہوگا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے عالمی امن کے لیے انتہائی مثبت کردار ادا کیا۔ دشمن کی جارحیت پر مسلح افواج کا مؤثر جواب تاریخ میں ہمیشہ سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی اور وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کا بین الاقوامی پیغام اسلام کانفرنس سے خطاب۔ پروجیکٹ فریڈم روکنے کے اعلان پر پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی۔ 100 انڈیکس میں 6,962 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,71,704 پوائنٹس پر بند۔ مارکیٹ میں 63 ارب روپے سے زائد مالیت کے شیئرز کا کاروبار۔ چین آبنائے ہرمز کو فوری طور پر محفوظ گزرگاہ بنانے کے لیے پر امید۔ بیجنگ میں چین کے وزیر خارجہ اور ایرانی وزیر خارجہ کے درمیان ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر بات چیت۔ ایران اور امریکہ کے درمیان دشمنی کا مکمل خاتمہ انتہائی ناگزیر ہے۔ امید ہے کہ دونوں فریق آبنائے ہرمز سے جہازوں کی محفوظ آمد و رفت سے متعلق عالمی برادری کے مطالبات پر جلد مثبت رد عمل دیں گے۔ چینی وزارت خارجہ۔ ایران کے خلاف آپریشن ایپک فیوری مکمل، مقاصد حاصل کر لیے۔ جاری تصادم کے باعث آبنائے ہرمز میں 10 سویلین سیلر ہلاک ہوئے۔ امریکی فورسز کے لیے خطرہ بننے والے ڈرون اور روبوٹس کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ایران کو حقیقت تسلیم کر کے مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے۔ جیرڈ کوشنر اور ویٹکاف مذاکرات پر کام کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ امریکہ کی جانب سے پروجیکٹ فریڈم روکنے کے اعلان کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ۔ امریکی خام تیل WTI $96 فی بیرل اور برطانوی خام تیل برنٹ $103 فی بیرل سے نیچے آ گیا۔ دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹس میں تیزی کا رجحان۔ شنگھائی سٹاک مارکیٹ سمیت جنوبی کوریا، جاپان، ہانگ کانگ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، ملائیشیا کی سٹاک مارکیٹوں میں تیزی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ارکان صوبائی اسمبلی کی ملاقات۔ صوبے میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ ارکان اسمبلی کا سڑکوں اور گلیوں کی تعمیر و توسیع، ڈرینیج اور صاف پانی کی فراہمی اور مثالی گاؤں پروجیکٹس پر وزیر اعلیٰ کو خراج تحسین۔ 3,000 سے زائد مراکز صحت کو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیلتھ کلینکس میں بدلنے سے ہیلتھ کلچر یکسر تبدیل ہو چکا۔ ہر ضلع میں کیتھ لیب پروجیکٹ اور اسٹروک مینجمنٹ سینٹر کے قیام سے امراض دل اور فالج کے مریضوں کو فوری ریلیف مہیا کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز۔ موسمیاتی تغیر کے نقصانات سے بچاؤ کے لیے عملی اقدامات ضروری ہیں۔ گرین اکانومی کی جانب منتقل ہونا وقت کی ضرورت ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے NDMA اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان جیسے موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ملکوں کے لیے کلائمیٹ فائنانس انتہائی اہم ہے۔ سیلابوں نے جانی نقصان کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے معاشی مسائل بھی پیدا کیے۔ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اجتماعی اقدامات درکار ہیں۔ وفاقی وزراء محمد اورنگزیب اور ڈاکٹر مصدق ملک کا بریف کانفرنس سے خطاب۔ بھارتی پنجاب میں یکے بعد دیگرے 2 دھماکے۔ جلندھر BSF ہیڈ کوارٹر کے باہر موجود ڈیلیوری سکوٹر دھماکے سے تباہ، ڈیلیوری رائڈر اور BSF اہلکار زخمی۔ گزشتہ روز IED دھماکے سے کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹے تھے۔ خالصتان لبریشن آرمی نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ حملہ بھارتی پولیس کے ہاتھوں مقتول شدت پسند کا بدلہ قرار۔ بھارت نے متعدد سکھوں کو نام نہاد مقدموں میں گرفتار کیا ہوا ہے۔ بھارتی میڈیا: بھارت جبر پر مبنی اپنی پالیسیوں کے نتائج بھگت رہا ہے۔ سیاسی مبصرین: مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی جانب سے گزشتہ 4 ہفتوں کے دوران 518 کشمیریوں کی گرفتاریاں۔ مقبوضہ وادی میں ایک اور کشمیری کے ساتھ GPS ٹریکر نصب۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی گرفتاریوں، جائیدادوں کی ضبطی کی مذمت۔ بھارت انسداد منشیات آپریشن کی آڑ میں بھی آزادی پسند کشمیریوں کو بڑے پیمانے پر انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنا رہا ہے۔ بھارت اپنے مذموم منصوبوں میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ترجمان حریت کانفرنس۔ In the air, more swing, aerial away from the fielder.
पाकिस्तान जिम्बाब्वे विमेंस क्रिकेट सीरीज कराची में दूसरा एकरोजा मैच। कौमी विमेंस टीम का जिम्बाब्वे को 344 रन का हदफ। गुल फेरोजा और सदफ शम्स की शानदार सेंचुरियां। सदफ शम्स ने 101 और गुल फेरोजा ने 100 रन बनाए। सदरा अमीन ने 59 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। जवाब में जिम्बाब्वे की बैटिंग जारी। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान विमेन को 1-0 की बढ़तरी। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। It's a maiden women's ODI 100. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं उस्मा चौधरी। नाज़रीन, खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल, और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए साथ चलो उसके, जो हो सबसे बढ़कर। जैसे सरसब्ज की नाइट्रोफॉस और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। सरसब्ज नाइट्रोफॉस में है फास्फोरस और नाइट्रोजन का मुनफरिद जोड़, जो बिजाई और पहले पानी पर दे मजबूत जड़ें और बीज का जानदार उगाव। सरसब्ज की नाइट्रोफॉस और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से हासिल करें कपास की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। जब हुनर से आरास्ता होंगे नौजवान, तो फिर खुशहाल होगा पाकिस्तान। वजीर आजम के इस ख्वाब की तकमील के लिए वर्ल्ड स्किल्स पाकिस्तान और नेफटेक के बाहमी इश्तिराक से नेशनल स्किल्स कंपटीशन 2026 का इनेकाद। ग्राफिक डिजाइनिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन और कुकिंग के मुकाबला जात। जीतने वाले खुशनसीबों को मिलेंगे कीमती इनामात और शंघाई वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का एजाज। तो फिर आए, अपने हुनर को ले जाएं सरहदों के पार। 12 और 13 मई 2026 नेफटेक और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्लामाबाद करेंगे आपका इंतजार। मजीद तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुस्लिम उम्मा बाहमी इत्तेहाद, इफ़हाम व तफ़हीम और मिसाली किरदार से मसाइल का हल निकाल सकती है। अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी और मुज़ाकरात तारीखी कामयाबी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के बैनुल-अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब की तफसील बताएंगे शिराज दुरानी। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की मुखलिसाना काविशों से ईरान और अमेरिका के दरमियान 1979 के बाद पहली बार बराह रास्त मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तान ने आलम इस्लाम के लिए इस अदना खिदमत का फरीज़ा अंजाम दिया, जिसे पूरी दुनिया कदर की निगाह से देखती है। ये है वो तारीखी एतमाद जो कि दुनिया ने पाकिस्तान के ऊपर किया। मैं समझता हूँ कि हालिया तारीख में इससे कोई शानदार मिसाल नहीं मिलती। बिल्कुल अमरीकी और ईरानी क़यादत आमने सामने यहाँ पर इस्लामाबाद में बैठी। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ये बातचीत देर पा अमन में जल्द
बदलेगी और इस खत्ते में अमन कायम होगा और मजीद जाने ज़ाया नहीं होंगी इंशाअल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अमन मुज़ाकरात में भरपूर किरदार अदा करने पर दोस्त ममालिक सऊदी अरब, चीन और तुर्किया का शुक्रिया अदा करते हुए इस यकीन का इजहार किया कि मुखलिसाना कोशिशों से खित्ते में देर पर अमन का क़याम मुमकिन हो सकेगा। प्यारे भाई, सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस अमन मुज़ाकरात के लिए अपना पूरा किरदार अदा किया और बाकी हमारे बरादर ममालिक ने इस नेक काम में भरपूर हिस्सा डाला। नायब वज़ीर आज़म हिसाब डार साहब जिन्होंने इन मुज़ाकरात में नहायत शानदार उन्होंने किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खास तौर पर जिक्र करना चाहता हूँ, जिन्होंने फरकैन को जंग बंदी और मुज़ाकरात की मेज पर बिठाया, उनको कायल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा इस अज़्म की तजदीद है कि मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और यगानगत के लिए पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार जारी रखेगा। हरमैन शरफैन की अर्ज पाक का तहफ़्फ़ुज़, दिफा और सलामती हमें इंतहाई मुकद्दम और जान से ज्यादा अजीज है। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान बाहमी दफाई मुआहदे हमारे इसी आनी अज़म की तजदीद करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि फ़लस्तीन और कश्मीर पर पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ की तजदीद करता है। आज़ादी और कानूनी हक मिलने तक पाकिस्तान मज़लूम कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। तकरीब में उम्मत मुस्लिमा के लिए नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों को एजाज़ी शील्ड दी गईं। सऊदी अरब और फ़लस्तीन के वफूद के सरबराहान ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को शील्ड पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को एजाज़ी शील्ड पेश की, जो सऊदी सफ़ीर ने वसूल की। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब के सफ़ीर, फ़लस्तीन के मुफ्ती आज़म और बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी के सदर को भी शील्ड दी। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कहते हैं पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए काविशें जारी रखेगा। बैनुल-अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब में नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार और चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि पाकिस्तानी कौम ने मार्का हक में मिसाली इत्तेहाद का मुज़ाहिरा किया। रिपोर्ट कर रही हैं नमरा सुहेल। कॉन्फ्रेंस से खिताब में नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा कि दुनिया को इस वक्त पेचीदा चैलेंजेस दरपेश हैं। उन्होंने कहा कि उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद वक्त का तकाजा है। पाकिस्तान क़याम अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। मार्का हक हुआ, बुनियानुल मरसूस हुआ। हम सब ने, पूरी कौम ने, दुनिया ने देखा जो हमारी जो क़यादत है वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में और फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की बलबला अंगेज उनकी बहादुर अफवाज की सरबराही में अल्लाह ताला के फतह नुसरत अगर आपके साथ हो, अल्लाह ताला आपको फतह नुसरत देते हैं। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि मौजूदा आलमी हालात में इस्लाम की आला इक़दार को मौसर अंदाज में उजागर करना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि दुनिया को दरपेश तनाज़ात और कशीदगी का हल महाज़ा राय नहीं बल्कि बामकसद संजीदा और मुसलसल मुकालमा है। I had the privilege of advancing parliamentary diplomacy as a vital instrument to foreign policy, strengthening inter-parliamentary engagements and fostering dialogue as a means of conflict resolution. चेयरमैन सेनेट ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदाराना तर्ज अमल, तहम्मुल और तदब्बुर का मुजाहरा करते हुए इलाकाई और आलमी सतह पर अमन के फ़रोग़ और कशीदगी के खात्मे में मस्बत किरदार अदा किया है। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। बैनुल-अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस के शुरका ने इत्तेहाद उम्मत पर जोर देते हुए खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को खिराज तहसीन पेश किया है। शाहरुख शफी रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान उलमा कौंसिल और इंटरनेशनल तंजीम हरमैन शरीफैन कौंसिल के तहत होने वाली छठी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इस्लामाबाद में हुआ। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने उलमा इकराम पर जोर दिया कि उम्मत के इत्तेहादो यगानकत के लिए वो अपना भरपूर किरदार अदा करें। इलाकाई और आलमी सतह पर
मुकालमे इस्तेकाम और तावन के फ़रोग के लिए अपनी ज़िम्मेदाराना काम से जारी रखे हुए ताकि न सिर्फ उम्मत मुस्लिमा बल्कि पूरी इंसानियत के लिए बेहतरी की राय हमवार की जा सके। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद व यगानगत वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान ने अपनी मुअस्सर सफारतकारी से दुश्मन की साजिश को नाकाम बनाया है। इंटरनेशनल ताज़ीम हरमैन शरीफैन कौंसिल ने पाकिस्तान उलमा कौंसिल की मुशावरत से फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब के लिए इस साल का अजीम तरीन जनरल कायदे अमन का खिताब देने का फैसला किया है। पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहिदा उन तमाम कुव्वतों के लिए पैगाम है, जो हाथ भी पाकिस्तान की तरफ बढ़ेगा या सऊदी अरब की तरफ बढ़ेगा उस हाथ को तोड़ दिया जाएगा। पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफीर नवाब सईद अल मालिकी ने कहा कि इस्लाम एतदाल का दर्स देता है। मौजूदा हालात में उम्मत को इत्तेहाद की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दुनिया के अमन के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। फ़लस्तीन के काज़ी कज़ा और फ़लस्तीनी सदर के मशीर बराए मजहबी अमूर डॉक्टर महमूद अल अब्बास ने कहा कि फ़लस्तीन में इसराइल के मुजालिम इंतहा को पहुँच चुके हैं, हमारी ताकत इत्तेहाद में है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम मस्जिद अक्सा में इकट्ठे नमाज अदा करेंगे। पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस एक जानिब उम्मत के इत्तेहाद का पैगाम दे रही है तो दूसरी जानिब अर्ज़े पाकिस्तान को दुनिया अमन के दाई के तौर पर देख रही है। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है। उन्होंने वजारत के तहत जारी अवामी सहूलत के मनसूबों और तरक्याती कामों पर पेशरफ के बारे में वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार की ज़ेर सदारत तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और किफ़ायत जारी इक़दामात की निगरानी और अमल दरामद से मुताल्लिक़ कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा किफ़ायत जारी इक़दामात पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। नायब वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि आलमी सतह पर ईंधन की कीमतें बुलंद सतह पर हैं, लिहाजा हुकूमत समेत हर फर्द का कौमी फरीज़ा है कि तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और किफ़ायत जारी इक़दामात पर हकीकी मानों में अमल करे। नायब वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि ऐसे अहम और हंगामी नौइयत के उमूर नौजवान इक़दामात से मुतासर हो सकते हैं, उन्हें निगरानी और अमल दरामद के बारे में काबीना कमेटी के सामने पेश किया जाए ताकि हुकूमती ज़रूरी उमूर मुतासर न हों। सदर आसिफ अली जरदारी से गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने ऐवान सदर में मुलाकात की है। इस मुलाकात में बलूचिस्तान की मजमूई सूरत हाल, अमनो अमान और सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बलूचिस्तान की पायदार तरक्की के लिए जामे हिकमत अमली और तसलसल के साथ इक़दामात नागुज़ीर हैं। अहम खबर आपको देंगे। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलासों से मुतालिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सेनेट का इजलास 7 मई को तलब करने की मंजूरी दी है। सदर मामलकत ने कौमी असम्बली का इजलास 11 मई को तलब करने की भी मंजूरी दे दी है। और पाकिस्तान की शानदार सफारती कामयाबियों का सिलसिला जारी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की अपील पर आबनाए हुर्मुज़ में फौजी ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम को आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपने बयान में कहा कि ईरान के साथ मुआहिदा हो जाता है तो आबनाए हुर्मुज़ को सबके लिए खोल दिया जाएगा। अगर मुआहिदा ना हुआ तो पहले से कहीं ज्यादा शिद्दत के साथ हमले किए जाएंगे। सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और दीगर मुल्कों की दरख्वास्त और ईरान के नुमाइंदों के साथ हातमी मुआहिदे के लिए बड़ी पेशरफ्त के पेश नज़र प्रोजेक्ट फ्रीडम को आर्जी तौर पर रोक रहे हैं। इस दौरान आबनाए हुर्मुज़ में नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल रहेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आबनाए हुर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने के ऐलान का खैर मकदम किया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और बिरादर मुल्कों की दरख्वास्त पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का ऐलान खुशाइंद है। सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना क़यादत और प्रोजेक्ट फ्रीडम की मुअत्तली के बरवक्त ऐलान पर उनके शुक्रगुजार हैं। सदर ट्रंप का मुस्बत रद्दअमल अमन के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के खित्ते में अमन के लिए कोशिशें अहम हैं। उन्होंने तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुफाहमत के फ़रोग के लिए सिफारती कोशिशों की हिमायत का इरादा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि उम्मीद है कि मौजूदा पेशरफ्त खित्ते और दुनिया में देर
دیرپا امن اور استحکام کا باعث بنیں گی۔ یہاں ذکر کریں گے قوم کے بہادر سپوت کا ضلع سرگودا سے تعلق رکھنے والے لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین شہید کی نماز جنازہ چکلالہ گیریجن راولپنڈی میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے شرکت کی۔ وفاقی وزراء، اعلیٰ سول اور عسکری حکام سمیت شہید کے اہل خانہ اور شہریوں کی بڑی تعداد بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئی۔ لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین نے بلوچستان میں بھارتی سرپرستی میں سرگرم دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے دوران نوجوانوں کی قیادت کرتے ہوئے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تھا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین شہید کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے شہید کی غیر معمولی بہادری، فرض شناسی اور مادر وطن کے دفاع کے لیے غیر متزلزل عزم کو سراہا ہے۔ وزیر اعظم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان کی مسلح افواج قوم کی مکمل حمایت سے ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔